ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں تحفہ درود پاک پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ رات بھی آپ نے اولیاء کرام کے تعلق سے بہت کچھ سنا، کیونکہ وقت نہیں ہے، اس لیے جو ایک خاص وجہ امتیاز ہے ہمارے اور ولی کے درمیان، اس چیز کو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تو آپ کو اولیاء کی شان خود بخود ظاہر ہو جائے گی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست ایمانی سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ان ولیوں کا معاملہ عجیب و غریب، ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہمارے دسترخوانوں پر کھانے کھاتے ہیں، ہمارے بستروں پر آرام کرتے ہیں، ہمارے گلیوں کے اندر چلتے پھرتے ہیں، مگر ان کا معاملہ اتنا پوشیدہ ہے کہ ہمارے اندر رہنے کے باوجود ہم انہیں جان ہی نہیں پاتے۔ اگر لوگ انہیں اپنے جیسا سمجھتے تو پھر ان اولیاء کرام کو اپنی طرح کہتے۔ یہی فرق ہے، وجہ امتیاز ہے ہمارے اور ولی کے درمیان، اور حضور نے اس چیز کی وضاحت اور فرما دی اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست ایمانی سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ فراست ایمانی کیا چیز ہے؟ فراست ایمانی یہ ہے کہ ظاہری آنکھوں سے باطنی اشیاء کو دیکھ لینا، ظاہری آنکھوں سے آپ کے دل میں چلنے والے خطرات کو جان لینا، ظاہری آنکھوں سے آپ کے دل میں جو خواہشات، جو تمنائیں اگڑائیاں لے رہی ہیں، یہ اولیاء کرام ان کو جان لیتے ہیں، ان کو پہچان لیتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں ایک مثال پیش کروں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے ایک بچے کو دیکھا کہ جو گھروندے بنا رہا تھا، کبھی بگاڑتا ہے، کبھی بناتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے۔ اس عجیب کیفیت کو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جب ملاحظہ فرمایا اور آپ اس بچے کے قریب سے گزرے تو آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بچے کو سلام کیا جائے، مگر پھر خیال پیدا ہوا کہ بچہ ہے، اس کو کیا سلام کرے، گزر گئے۔ چند قدم جانے کے بعد آپ کو خیال پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول تو بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، تو آپ پلٹے اور پلٹ کر کے آپ نے کہا السلام علیکم یا ایھا الطفل، اے بچے تجھ پر سلام ہو۔
बच्चे ने जैसे ही सुना तो बच्चे ने भी कहा वालेकुमुस्सलाम या अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, ऐ अब्दुल्लाह इब्न मुबारक आप पर भी सलामती हो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बड़े परेशान हो गए कि जिंदगी में पहली बार इस बच्चे को हमने देखा और गालिबन इसने भी मुझे पहली बार देखा होगा, मगर इसने मेरा नाम कैसे जान लिया। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने उस बच्चे से सवाल कर लिया, ऐ बच्चे तूने मेरा नाम कैसे जान लिया। तो उस बच्चे ने जवाब दिया, हुजूर आप नाम की बात करते हैं, मैं तो आपकी जात को भी पहचानता हूं, मैं आपकी जात को भी पहचानता हूं। याद कीजिए जब कॉन्फ्रेंस रब तबारक व तआला ने आलम अरवाह में मुनक्किद की थी तो सारी रूहें वहां इकट्ठा थी, आपकी रूह भी थी, मेरी रूह भी थी, सारे आलमीन की रूहें वहां इकट्ठा थी। मगर रब ने जब उनसे पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ रूहो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो सबसे पहले रूह मोहम्मदी ने बला कहा था, क्यों नहीं, और उसके बाद सारी रूहें बोल पड़ी थी, मैंने भी कहा था और आपने भी कहा था। तो ऐ अब्दुल्लाह इब्न मुबारक मैं तो आपको उस वक्त से जानता हूं, मैं आपको उस वक्त से जानता हूं। जब ये जवाब बच्चे का हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने सुना तो बड़े ताज्जुब में हो गए। दूसरा सवाल कर लिया, ऐ बच्चे जरा ये तो बता कि तू कभी हंसता है कभी रोता है, इसमें क्या राज है। बच्चे ने जवाब दिया, हुजूर मेरी चीज मैं बनाऊं या बिगाड़ूं आपको इतराज करने का हक क्या, मगर जब आपने सवाल कर ही लिया है तो सुन लीजिए। मैं झिरौंदे को बनाता हूं और बना करके बिगाड़ता हूं और दुनिया को ये मैसेज देता हूं कि ऐ दुनिया वालों, अरे इसी तरह रब तबारक व तआला ने सारी कायनात को बना दिया और एक दिन आएगा कि वही रब इस सारी कायनात को बिगाड़ देगा। मेरी चीज है, मैं बनाऊं या बिगाड़ूं आपको इतराज करने का हक क्या। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बड़े परेशान हुए कि बच्चा है मगर जवाब बड़े माकूल दे रहे। आपने तीसरा सवाल कर लिया, ऐ बच्चे जरा ये तो बता कि अक्ल और नफ्स में फर्क क्या है, अक्ल और नफ्स में फर्क क्या है। तो बच्चे ने जवाब दिया, हुजूर याद कीजिए जब आप मेरे पास से गुजरे थे तो आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ था कि सलाम करें, फिर ख्याल पैदा हुआ कि बच्चा है क्या सलाम करें, आगे बढ़ गए, मगर चंद कदम जाने के बाद फिर आपको ख्याल आया कि अल्लाह के रसूल तो बच्चों को भी सलाम किया करते थे। तो आप पलटे और पलट करके आपने मुझे सलाम किया। तो ऐ अब्दुल्लाह इब्न मुबारक सुन लीजिएगा, जो चीज आपको बगैर सलाम किए ले गई थी वो आपका नफ्स था, और जो चीज पलटा करके लेकर के आई है वो है आपकी अक्ल है। तो नफ्स वो है जो सुन्नत से दूर कर दे और अक्ल वो है जो सुन्नत से करीब कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। इसलिए हर वली आलिम होता है, चाहे उसको इल्म वहाबी हासिल हो या किसी दरसगाह में जाकर के उसने इल्म हासिल किया हो कसर। ये हजरत बायजीद बुस्तामी आपने नाम सुना होगा ना, बस एक ही बात बयान करके बात को खत्म कर। बहुत बड़ा मजमा है, खिताब फरमा रहे एंड खिताब की हालत में एक शख्स खड़ा होता है, चेहरे पर दाढ़ी है, लंबा जुब्बा पहने हुए है, सूरत शक्ल मुसलमानों की है, सारी बातें मुसलमानों की। वो खड़े होकर के हजरत बायजीद बुस्तामी से कहता, हुजूर अल्लाह के रसूल की ये हदीस है, इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, इसका मतलब क्या है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने जैसे ही ये बात सुनी तो फरमाया, इसका मतलब तो मैं तुझे बात को बताऊंगा, जो जुन्नार तूने छुपा रखी है उसको निकाल। अल्लाह अल्लाह। जो जुन्नार तूने छुपा रखी है उसको निकाल। अलामत यहूदियत,
दोस्तों जुन्नार क्या निकली, दिल से कुफर ही निकल गया। कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो गया। और उसके बाद हजरत बायजीद बुस्तामी से कहा, हुजूर ये सवाल मैंने बहुत से दुर्वेशों से किया था, ये सवाल मैंने बहुत से फकीरों से किया था, मगर जो जवाब आपने दिया है वो कोई दुर्वेश न दे सका, कोई फकीर न दे सका। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सुन, मुझे मालूम है तू किन किन दुर्वेशों के पास गया था, और मैं ये भी जानता हूं कि वो खामोश क्यों रहे। वो चाहते तो वही जवाब जो मैंने दिया है वही जवाब वो भी दे सकते थे, मगर बात यह है उन्होंने मेरा वाला जवाब इसलिए नहीं दिया कि वो जानते थे कि तेरा ईमान मेरे हाथों लिखा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह व आखिरु दावाना।